ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ सांगला हिल तो पंजाबी दे बड़े महान शायर, अवामी शायर, लोकाई दी गल्लां करन वाले, लोकां दे दुखां ते गमां दे तर्जमान जनाब अरशद मंजूर साहब मौजूद ने। असीं इन्हां नाल सांगले दे हवाले नाल ते इन्हां दी ज़ाती ज़िंदगी दे हवाले नाल गलबात करांगे। इन्हां दी अवामी शायरी सोशल मीडिया के थ्रू लोकाई तक पहुँच चुकी है और इन्होंने बहुत वधिया लोगों के दुखों ते गमां की तर्जुमानी की है। जिवें कि लिखते ने, तेरे घर विच घाटा कोई नहीं, तेरे घर विच घाटा कोई नहीं, साडे घर विच आटा कोई नहीं। एक होर थां लिखते ने, बदला सानू माफ़ी दे, बदला सानू माफ़ी दे, साडे कोठे कच्चे ने। जनाब अरशद मंजूर साहब जी, अस्सलाम वालेकुम जी। कूक पाकिस्तान कूक वालों असीं तुहानूं जी आਇਆਂ ਨੂੰ आखने। मोहम्मद हुसनैन भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया, तुसीं एडी दूरों चल के सांगला लाए हो। तो कूक पाकिस्तान कूक का भी बड़ा शुक्रगुजार हाँ मैं। अल्लाह पाक इन्हों होर तरक्की देवे, चैनल नूं भी और तुहानूं भी, तुहाड़ियां मुहब्बतां दा बड़ा शुक्रिया। बल्कि तुसीं माँ बोली नाल जिहड़ा प्यार करदे हो, वो समझ लो कि बहुत घट लोग ने कि जिहड़े माँ बोली नाल प्यार करते हैं। मैं चूँकि तुहाडे प्रोग्राम पहले भी वेख चुका वां, वड्डे सालाना प्रोग्राम पंजाबी इकट्ठ के हवाले नाल, उहदे विच तुसीं पंजाबी कल्चर नूं बड़ा नुमाया और पंजाबी बोली नूं माँ बोली वास्ते तुसीं बड़ा काम कर रहे हो और ये मैं बड़ा खुश हाँ। तुहानूं साडे नाल मोहम्मद उस्मान भट्टी, चौधरी मोहम्मद नदीम अशरफ, चौधरी अब्दुल रज़ाक चट्टा साहब मौजूद ने। तो मैं तुहाडे नाल सब तो पहला सवाल यह करांगा कि अपनी ज़ाती जिहड़ी ज़िंदगी उहदे हवाले नाल सानूं कुछ दसो कि कित्थे हयाती हंडाई ते हुण तक तुहाडा जिहड़ा सफ़र है किस तरह पंजाबी दे हवाले नाल ते पंजाब दे इस खित्ते दे हवाले नाल। सांगला हिल च तुसीं मौजूद हो। भट्टी साहब, मेरी सारी हयाती ऐसे इलाके च गुजरी, सांगला हिल च। सांगला हिल च पैदाइश मेरी सिर्फ फैसलाबाद दी, उत्थों 2-4 साल का समय जदों मेरे वालदा इत्थे आ गए ने सांगला हिल जी। तो वो मेरी सारी जिंदगी जिहड़ी है इत्थे गुजरी है, इन्ने गलियां कूचियां च। ये जिहड़ा साडा मज़ाफात है माशाअल्लाह बड़ा खूबसूरत है। जिहड़ा बाहरों आउंदा है वो देख के खुश हुंदा है कि यार सांगला हिल कितना खूबसूरत शहर है। तो ये जिहड़ी पहाड़ी दी लोकेशन है ये तो माशाअल्लाह फिर होर दुगना कर दिंदी है। यानी साडे पंजाब दे वसेब दे विच जिहड़ा पहाड़ी सिलसिला है उहदे विच एक अलामत है जिहड़ी पहाड़ी है जिहड़ी सांगला हिल दे नाम नाल अंग्रेज़ दौर तो इहनूं सांगला हिल, ते सांगला हिल नूं सांगला क्यों कहा गया? इस तो पहले सारे कबल अज़ मसीह सिकंदर आज़म का जो दौर सीगा जी, उस तो पहले उस दौरान इत्थे एक संगला कबीला आबाद सी। इस पहाड़ी संगला कबीला आबाद सी और जिहड़ा संगला कबीला वो इस नाल सिकंदर आज़म दे नाल वो थोड़ा बहुता इत्थे उन्हां दा कह लो भी इट खड़का भी होया और सिकंदर आज़म ने इत्थे पड़ाव हथ भी कीता, उहदियां फौजां इत्थे ठहरियां और संगला कबीले तो बाद इहदा नाम हौली हौली संगले तो सांगला हिल हो। ठीक है जी, तरीक है ये तारीख है। मतलब असीं कह सकते हैं कि पंजाब जिहड़ा कि हमेशा तो एक मज़ाहमत दी जी जी अलामत रहा और इत्थों दे लोकां ने चाहे वो पोरस होए, राजा पोरस होए, चाहे वो अब्दुल्ला भट्टी अलमरू अब्दुल्ला भट्टी होवे, भगत सिंह होवे, सो एंड सो ये सारे जिहड़े महान जिहड़े इत्थों दे आगू सन, उन्होंने आज़ादी की जदोजहद विच राय अहमद खरर सी। तो इस तरह इत्थों का संगला कबीला भी जिहड़ा सी वो पंजाब का खालस कबीला सी, इत्थों का तलक रखने वाला जिन्हें जिहदा इट खड़का सिकंदर आज़म नाल होया। तुसीं ये दस पा रहे हो। अच्छा, तुसीं ये दसो तुसीं जिहड़ी अवामी शायरी लिखनी शुरू की ये पिछे तुहाडा की मुहर्रक सी, तुसीं क्यों इस हवाले नाल इधर आए? अवामी शायरी मैं इसे हवाले नाल लिखनी शुरू की कि मैं जो लोगों के मसाइल देखे ने और लोगों नाल बेइंसाफी होंदी देखी है, वो मेरे दिल के अंदर कह लो कि बैठ गई। मैनू दर्द महसूस है कि मेरे वर्गे लोग ने उन्होंने बेइंसाफी क्यों आ और वो मैं मुआशरे के मसाइल नूं लैके मैं शायरी शुरू की। ठीक है जी। तो ये दसो कि
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਓਗੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚੋਂ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ, ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਰੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਰੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਅਸਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਫਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਲਕਤ ਸੱਚੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਮੇਰੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਖੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਫਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਲਕਤ ਸੱਚੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਨਾ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਲੱਭੀ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਥਰਥਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਮੇਰੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਖੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਕ ਜਾਵਣਗੇ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰੇ, ਬਸ ਚਾਨਣ ਦੀ ਛੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਖਲਕਤ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਖਲਕਤ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ। ਅਰਸ਼ਦ ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਧੀਆ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਖਲਕਤ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ, ਅਰਸ਼ਦ ਚੱਲ ਸੋ ਅਰਸ਼ਦ ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਮਜ਼ਾਹਮਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸੈਯਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਜੱਟ ਸਰਦਾਰ ਹੋਏ, ਘਰੋਂ ਕਰੀ ਜਾ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ। ਅਸ਼ਰਾਫ ਖਰਾਬ ਕਮੀਨ ਤਾਜ਼ਾ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਹਾਰ ਹੋਈ। ਚੋਰ ਚੌਧਰੀ ਯਾਰ ਨੇ ਪਾਕ ਦਾਮਨ, ਬੂਤ ਮੁੰਡਲੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹੋਈ। ਵਾਹ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੁਗਨੀ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਨੇ। ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਰਲ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੁਗਨੀ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਜੁਗਨੀ ਦੇ ਧਾਗੇ ਚਾਰ, ਫਰੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਾਰ, ਫਰੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਾਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨੇਜ਼ਾ ਮਾਰ। ਤੇ ਗੋਰੇ ਗਏ ਬਿਸਤਰ ਲੰਘ, ਸਾਡੀ ਸਦਾ ਹੋਏਗੀ ਜੰਗ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਂ ਮੰਜ਼ਰ ਖਿੱਚਿਆ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਜ਼ਾਹਮਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਮਜ਼ਾਹਮਤੀ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਹਮਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਕੰਧਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੰਧਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਕਤਲ ਵਰਗਾ ਘਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਧੀਆ। ਕੰਧਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਕਤਲ ਵਰਗਾ ਘਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਖੋਜ ਖੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਕੋਈ ਖੋਜ ਖੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਕਾਤਲ ਕਾਰੀਗਰ ਲੱਗਦਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਐਵੇਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਤਾਜ ਮਹਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਇਸਤਹਿਸਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਜ ਮਹਲ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਮੈਂ ਅਜੂਬਾ ਬਣਾਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮਹਿਲ, ਹਰ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰਲਿਆਂ ਜਾਂ 500 ਮਰਲਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਯਾਨੀ ਗਰੀਬ ਦਾ ਇਸਤਹਿਸਾਲ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਧਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਕੰਧਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਕਤਲ ਵਰਗਾ ਘਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਐਵੇਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰ ਲੱਗਦਾ, ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਸਾਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫਿਕਰ ਦੀ ਪੁਖਤਗੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਕਰ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੜਚੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਨਾਬ ਅਰਸ਼ਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਇਹ ਮਜ਼ਾਹਮਤੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਹਮਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਂਗਲਾ ਹਿੱਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਜਨਾਬ ਅਰਸ਼ਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆਵਾਮ ਦੀ, ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸਤਿਸਾਲ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਮਹੂਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਈ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਕ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਲੋਕਾਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਗਜ਼ਲ ਪਸੰਦੀ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਇਰਸ਼ਾਦ ਕਿ ਦਿਨ ਦਾ ਵਕਤ ਦਿਲਾਸਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਦਾ ਵਕਤ ਦਿਲਾਸਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਦਾ ਵਕਤ ਦਿਲਾਸਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ। ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਸਮੁੰਦਰ ਪਿਆਸਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਵੇਖ ਸਮੁੰਦਰ ਪਿਆਸਾ ਨਹੀਂ, ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਸਮੁੰਦਰ ਪਿਆਸਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਭੋਰਾ ਮਾਸਾ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਭੋਰਾ ਮਾਸਾ ਨਹੀਂ। ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ, ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਭੋਰਾ ਮਾਸਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭੇਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭੇਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭੇਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸਾ ਨਹੀਂ। ਅਰਸ਼ਦ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਦੇਂਦਾ ਛੱਡਿਆ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ। ਅਰਸ਼ਦ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਂਦਾ ਵਕਤ ਦਿਲਾਸਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ। ਵਧੀਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਤਸਾਲੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਔਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅਕਦਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੱਛਾ।